भाग्य खबर देख रहे सारे दर्शकों को मेरे हरप्रीत वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मेरा साथ देने जा रहे हैं टोरंटो तो कुलवीर सिंह जी। कुलवीर जी तुहाडा शो दे विच स्वागत है। धन्यवाद हरप्रीत जी। नाल ही साडे नाल फोन दे राही जुड़ रहे हैं कैलगरी तो अजीत जी, इंडिया तो दिलराज जी ते सबदीश जी। अजीत जी, दिलराज जी, सबदीश जी, तुहाडा शो दे विच स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। डिबेट नंबर 1 च असी एक इदां दा मुद्दा डिस्कस करांगे जिहड़ा अज दा नहीं कई सदियां दा चल रहा है। असी गलबात करांगे जी कोहिनूर हीरे दी। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन लाई गई जिहदे विच यह आख्या गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो इस टाइम इंग्लैंड दे विच कोहिनूर हीरा वा उन्होंने वापस लियाए। जज साहब ने इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट नूं इहदे उत्ते अपना पक्ष रखण नूं कहा, पर पक्ष सुन के जो इंडियन गवर्नमेंट ने पक्ष रखा सुन के मैनू भी थोड़ी जी हैरानी हुई सी। इंडियन गवर्नमेंट ने आख्या कि असी कोहिनूर हीरा वापस नहीं लिया सकते क्योंकि कोहिनूर हीरा इंडिया वालों या फिर महाराजा रणजीत सिंह जी ने इंग्लैंड को गिफ्ट किया सी ते गिफ्ट कभी वापस नहीं मंगे जा सकते। पर जे असी इतिहास से देखिए तो शायद सानू ये पता लग जूगा कि यह हीरा गिफ्ट नहीं होया सी। इच भी कंट्रोवर्सी है, इतिहास भी एक पक्ष आंदा गिफ्ट किया सी, दूजा पक्ष आंदा सी गिफ्ट नहीं किया सी। पर इंटरेस्टिंग गल उदों बनती है, डिबेट उदों बनती है जो दूजे दिन इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा कि नहीं ये गिफ्ट नहीं किया सी ते असीं उहनूं वापस लियाउण दी पूरी कोशिश करांगे। हैरानी की गल है इन्नी वड्डी कंट्री की गवर्नमेंट अपने ही सुप्रीम कोर्ट से एक पिटीशन ला रही है तो दूजे दिन यू टर्न मान रही है कि इस गवर्नमेंट को पहले दिन नहीं पता सी कि हीरा गिफ्ट किया गया सी या हीरा इथों लैके गई सी। पहले दिन आख्या जा रहा है कि असीं इहनूं वापस नहीं लियावांगे, दूजे दिन आख्या जा रहा है कि असीं इहनूं वापस लियाउण दी कोशिश करांगे। तुसी सारे ही जानते हो कोहिनूर हीरा इंडिया तो इंग्लैंड ईस्ट इंडियन कंपनी लेके गई सी, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके गई सी। उस तो बाद काफी ज्यादा क्लेम आ रहा, पाकिस्तान ने भी क्लेम किया कोहिनूर हीरा सानू वापस कर देना चाहिए, बांग्लादेश ने क्लेम किया कि सानू वापस कर देना चाहिए। हुण इंडिया भी इस स्टेज पर शामिल हो गया है, कोहिनूर हीरा वापस मांग रहा है। जे असीं गल करिए एसजीपीसी ने आख्या कि कोहिनूर हीरा ते सिखां दा वा, सिखां नूं वापस मिलना चाहिए। होर कई संस्था भी सामने आ गई ने जिहदे विच एक महाराजा रणजीत सिंह जी नां ते संस्था चलदी है जिन्हां ने आख्या कि कोहिनूर हीरे ते साडा हक है, सानूं वापस कर देना चाहिए। सब तो पहला पैनलिस्ट नूं जानदे हां कि कोहिनूर हीरे दे वास्ते पटिशन लाउणी सुप्रीम कोर्ट दे विच इनू साडे पैनलिस्ट जायज मानते हैं या फिर किते इस पटिशन दे ही क्वेश्चन किए जाने चाहिए आ। जिहड़ा हीरा तुहाडे कोल ही नहीं हैगा, जिहड़ी चीज तुहाडे कोल नहीं हैगी, कई सालां दी तुहाडी कंट्री तो कई हजार किलोमीटर दूर पई आ, तुसीं उत्ते अपना क्लेम कर रहे जो, उत्ते उहनूं वापस लियाउण दी गल कर रहे जो, जबकि तुहाडी कंट्री च हजार प्रॉब्लम आ तो उस प्रॉब्लम नूं किते ना किते तुसीं अनदेखा कर रहे जो। गलबात शुरू करते हैं। कुलवीर जी तो ओपन डिबेट है जी, उस तो बाद कोई भी हिस्सा ले सकता है। हरप्रीत जी, जे आपां गल करिए कि पटीशन लाउणी चाहिए जां नहीं लाउणी चाहिए, इहदे च हर एक दे एक अपने भावां दी गल हैगी आ कि कौन किन्ना इस चीज़ दे नाल जुड़िया होया। बहुत सारे लोग इंडिया तो जदों भी इस हीरे की कहानी सुनते हैं जां इहदी हिस्टरी देखते हैं तो खास करके जिहड़े अपने सिख लोग है, पंजाबी लोग है, वो इहदे नाल भावुक तौर पर भावनात्मक तौर पर जिहड़े हीरे दे नाल जुड़े हुए ने। दूसरी जिहड़ी गल कही कि साडे कोल प्रॉब्लम्स होर बहुत ने कि ये पटिशन लगनी चाहिए सी कि हीरा वापस आना चाहिए है जां आ भी सकता है, तो मैं थोड़ा जिहा इत्थे जिक्र करना चाहांगा कि इस हीरे नूं वापस लियाउण लई जिद्दां ही सानू आज़ादी मिली सी, आज़ादी तो बाद इमीडिएट जिहड़ा हैगा पहली वार इहदी मंग कीती गई सीगी, दूजी वारी मंग इहदी जिहड़ी हैगी आ उस तो बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜ਼ਾਬੈਥ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਨ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अज कह दिता कि एक गिफ्ट किया गया सीगा, उस तो बाद मेरा ख्याल है इनू मंग करन दी जिहड़ी तुहाडी एक रीजन हैगा वो भी खत्म हो जाता है। पर सच्चाई ये हैगी आ जे आपां हिस्टरी विच जाइए तो ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह ने गिफ्ट नहीं किया सीगा, जिहड़ी 1849 दी आखिरी लड़ाई हुई है जिहदे विच जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ने जित हासिल की सी, उन्होंने
ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੌ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 105 ਕੈਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰੋਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਬਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੋਮਰ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਲਗਭਗ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹੀਰਾ ਕੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਹੀਰਾ ਕੇ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਕਿਉਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਦਊਗਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੀਰਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਚਾਹੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ PAL ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇਗਾ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੰਤੂਰ ਦੀ ਕੋਲੂਰ ਹੀਰਾ ਖਾਨ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਂ 1526 ਚ ਬਾਬਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗੇ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਪਸੂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਪਰਸਨਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਫੀਡੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ। ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਬਲ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਹਥਿਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਆ ਕਿਵੇਂ ਲਈ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕਰ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਲਈਏ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਭੂਮੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੱਧ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਹੀਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਭੁਗਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੂਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹੀਨੂਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀਰਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਓਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੁਲਾਈ 1915 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਥਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀਰਾ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੀਰਾ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਗੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। देखो हरप्रीत जी, मैं इस एक गल जोड़नी चाहांगा कि अगर मौजूदा समय की गल की जाए तो अगर ब्रिटिशर्स तो हिंदुस्तान नूं ए कोहीनूर मिलता है तो असी ए आस रखते हैं कि वो जिहड़ा कोहीनूर है वो ब्रिटिशर्स कोले ही रवे। ਉਹਦੇ कारण ने क्योंकि इस इतिहास तो लुकिया नहीं आ कि 1984 की उदाहरण अगर दी जाए कि रैफरेंस लाइब्रेरी लुट के ले जाने वालियां ने अज तक रैफरेंस लाइब्रेरी का की बनया, की होया, किथे गई, हैगी कि नहीं हैगी, ਇਹਦੇ बारे भी कोई स्पष्ट राय लोगों सामने नहीं रखी। असी ऐ महसूस करते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां भी सिख इतिहास नाल संबंधित ने
ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ। मैं काफी सरप्राइज हाँ संदीप जी थोड़ी गल को। मैनू तो कितने लग रहा है कि जो SGPC इत्ते अपना दावा कर रही है, आई थिंक SGPC को होर इंपॉर्टेंट काम है जो SGPC को फोकस करने चाहिए। मेरे ख्याल SGPC उस चीज से दावा कर रही है जो SGPC को पता है, तुहानू पता है ये कभी हो नहीं सकता, तो शायद असि रिसोर्सेज प्रॉपर जगह पे यूज कर लिए। बेसिकली ये सिंबॉलिक मंग है, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ SGPC ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ SGPC। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਓਨਰ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर डैट। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਹੀਨੂਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਹੀਨੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। हाँ, इस से डिबेट हो सकती है कि श्रोमणी कमेटी का स्टैंड सही है या गलत है, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ अर्थ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਹੀਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਆ। कहना चाहूंगा एक मिनट दीजिए अजीत जी, मैं काफी देर तो बोलने की कोशिश कर रहा। एक छोटा जिहा मेरा प्रश्न है संदीप जी ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? 100% ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਾਈਟ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ। ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ
ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। थोड़ा कोई अजीत जी ਨੂੰ मैं डिबेट जरूर लेना चाहूंगा। अजीत जी काफी देर की कोशिश कर रहे हैं। अजीत जी ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਬਨੂਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਬਨੂਤਰਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਬਨੂਤਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਨੂਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਿਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹਿੰਦੂ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ RSS ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਗਾੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਇਨਕਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਮੇਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਸਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਪੋਸਟ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਰਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸਰਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਰਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਆ।
17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1796 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ, 12,000 ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੁਲ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹੀਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਚਰਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਰਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਿਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ? ਮਿਸਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ। ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, 5-6 ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਖਹਿ ਭੇਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ 12 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਗੜਬੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੌਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ। ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ, ਸਿਰਫ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅੱਡ ਟੋਟਲੀ ਅੱਡ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼। कि मेरे को टाइम नहीं बचा। हरप्रीत जी 2 मिनट का समा दे दो प्लीज। ओके, सिर्फ 2 मिनट नहीं 1 मिनट लो संदीप सिंह जी। मैं सिर्फ इस गल कहना चाह रहा कि हरप्रीत सवदीप जी ने अपनी स्टेटमेंट वापस ली, उस चीज़ की सानू खुशी है, क्योंकि मैं नहीं तो डेट्स देन लग्या सी 1813 1823 1834 1837 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। मैं यह गल दस देना चाहता, बाबर नूं जाबर तक कहा गया क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਉਤਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਉਤਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪ ਸਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹਨੇ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਆ, ਡਬਲ ਦਾ ਵਾਟ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੁਹਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ। ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।